أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب الأذكار النووية للإمام زكريا شرف النووي، وصاحب مترجم هذا الكتاب للإمام الحبيب أحمد بن محمد بن صميت، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أصلفنا صالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام، يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين.
بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشع الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan sambung. Alhamdulillah, kita telah mulakan pengajian kita ini dengan kita sama-sama berzikir dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, wahai Arhamar Rahimin, wahai yang mengasihani orang yang dikasihaninya. Yaitu kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita yang kita baca, yang mana kita bertawasul kepada Nabi SAW, dan kita bertawasul kepada yang mengarang doa tersebut, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan keberkatannya mereka, Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin.
Para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kita kitab Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, sampailah kepada bab yang memperjelaskan hadis Nabi SAW, bab yang diperjelaskan berkenaan tentang ketahuilah, ya, fasal yang memperjelaskan ketahuilah sebagaimana dituntut daripada kita untuk berzikir. Maka kita pun telah sama-sama membaca salah satu daripada hadis Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah, sampailah akhir hadis tersebut, iaitu maknanya jika kamu melalui kebun dari kebun-kebun syurga ataupun taman daripada taman-taman syurga, sampailah akhir hadis tersebut. Maka Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala mendatangkan lagi beberapa hadis berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang bab kita ini. Diperjelaskan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, riwayat daripada yang lain pula, iaitu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍa'an, merupakan salah satu daripada beberapa sahabat-sahabat Nabi SAW yang unggul. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa aina lana bi riyadil jannah fid dunya? Qala innaha fi majalisidz dzikr, kata. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya, apa maksudnya para jemaah sekalian? Idza marartum, ya, idza marartum, apabila kamu melewati, ya, apabila kamu melalui, apabila, ya, kamu pass by, coincidence ke ataupun kamu sengaja ke tak sengaja ke, ya, lalu, ya. Dan apa? Biriyadil jannah, apabila kamu melalui taman daripada taman-taman syurga, farta'u, maka hendaklah kamu bersenang lenang. Farta'u, maka hendaklah kamu bersenang lenang, ya. Farta'u, maka hendaklah kamu bersenang lenang. Siapa yang senang lenang? Ya, kamu semua. Orang-orang, idza marartum, kata Nabi SAW. Nabi tak jelas idza mararta atau idza mararti. Nabi jelaskan idza marartum. Berarti apa? Tak kira satu ke, dua ke, tiga ke, ramai ke, sikit ke. Farta'u, maka kamu semua senang lenanglah di dalamnya. Senang lenang tu bagaimana? Ya, singgah sekejap, tengok-tengoklah sekejap, ya, duduk-duduklah sekejap, attendlah sekejap, tu dia, ya. Maka ditanya oleh para sahabat, qalu wa aina lana bi riyadil jannah, ya, di mana dan apa nama, wa aina lana, dan di manakah ya Rasulullah ada taman-taman syurga ni, ya, di dunia ni, di mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun memperjelaskan, innaha fi majalisidz dzikr, sesungguhnya taman-taman syurga itu terdapat dalam majlis-majlis zikir. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pengajian kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala taman daripada taman-taman syurga. Amin, Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan setiap daripada rumah kita, mungkin habis daripada sembahyang, awak duduk dengan apa, family awak, baca Yasin, baca tahlil, baca selawat, itu majlis zikir. Berarti awak jadikan rumah awak taman daripada taman-taman syurga. Maka mudah-mudahan rumah kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala masuk dalam golongan taman daripada taman-taman syurga. Amin, Allahumma amin. Ya, teruskan para jemaah sekalian, ya, teruskan. Kalau kita dapat berkumpul sama family kita, ya, buatlah para jemaah sekalian majlis yang baik-baik, ya, majlis apa sekalipun, ya, paling apa, solat 5 waktu tu buat berjemaah. Habis solat 5 waktu tu duduk istighfar, baca Allahumma antas salam, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua 33. Itu sudah awak jadikan apa?
Awak solat di masjid berarti awak jadikan rumah awak seperti masjid. Awak solat di dalam rumah awak dah jadikan rumah awak seperti masjid. Awak berzikir berarti awak jadikan rumah awak seperti taman daripada taman-taman syurga. Hakala. Seterusnya, daripada riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik juga, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi sayyaratan minal malaikati yatlubuna hilaqadh dhikr fa idza atau alaihim haffu bihim wa ba'athu ra'idahum ila as-sama'i ila rabbil izzati subhanahu fayaquluna wa huwa a'lam ataina ala ibadin min ibadika yu'azzimun al-ala'aka wa yatluna kitabaka wa yusalluna ala nabiyyika wa yas'aluna li akhiratihim wa dunyahum fayaqulu ghashuhum rahmati humul qawmu la yashqa jalisuhum. Apa arti dia para jemaah sekalian? Apa arti dia para jemaah sekalian? Diperjelaskan bahawasanya sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada malaikat-malaikat yang berkeliling. Ya, berkeliling. Malaikat berkeliling ni apa? Berarti malaikat tu rounding para jemaah sekalian. Malaikat tu rounding para jemaah sekalian, ya. Malaikat tu rounding, dia round tu dia buat apa? Dia bukan window shopping para jemaah sekalian. Dia bukan jalan-jalan. Dia jalan-jalan cari mana ada majlis zikir. Mana ada orang ibadah. Tu dia. Ya, yang khusus menujunya kepada majlis-majlis zikir. Apabila mereka menemui majlis-majlis serupa itu, mereka lalu mengelilingi orang-orang yang berada dalam majlis itu seraya mengiringi utusan mereka ke langit, ke hadrat Tuhan yang maha besar, maha suci, lalu menanyakan kepadanya padahal dia maha mengetahui apa yang berlaku. Kata utusan itu kepada Tuhan, kami baru tiba daripada segolongan hamba-hambamu yang sedang mengagungkan kebesaran engkau, membaca kitabmu, berselawat ke atas nabimu, serta memohon engkau sesuatu mengenai akhirat mereka dan dunia mereka. Maka menjawab Tuhan, ghashuhum, kelubungi mereka dengan rahmatku. Ghashuhum tu apa para jemaah sekalian? Kelubungi tu apa? Ada ulama jelaskan apa? Lindungilah mereka. Ataupun ada lagi diperjelaskan ghashuhum, hujanilah mereka. Ada lagi diperjelaskan renjeslah kepada mereka. Basahkanlah mereka. Ya, payungkanlah mereka. Dengan apa? Dengan rahmatku, kata Allah Ta'ala. Ghashuhum rahmati. Ya, dengan rahmat aku. Berarti rahmat aku ni apa para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Turunkanlah perlindungan ke atas mereka. Payungilah mereka. Lindungilah majlis mereka. Rahmat Allah Ta'ala berarti apa para jemaah sekalian? Ada hadis yang memperjelaskan rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meluas kepada setiap sesuatu. Berarti rahmat Allah Ta'ala ni besar. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Dan banyak sekali rahmat Allah Ta'ala. Salah satu daripadanya apa para jemaah sekalian? Keampunan Allah Ta'ala turun kepada majlis tersebut. Apa lagi para jemaah sekalian? Rahmati, keampunan daripada Allah Ta'ala. Selain dari keampunan apa para jemaah sekalian? Ya, penerimaan Allah Ta'ala terhadap setiap apa amal ibadah kita. Apa lagi para jemaah sekalian? Mustajab dan kabulnya majlis tersebut. Setiap hajat-hajat kita diangkat oleh malaikat dan dimustajabkan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu para jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada majlis-majlis seperti ini, majlis selawat, majlis pengajian,
kelas belajar agama, ya, majlis zikir, majlis tahlil, datang, jangan tak datang. Bila datang, hadir, jangan tak hadir. Itu perkara habis majlis tu, dia makan apa ke, dia minum apa ke, sedap ke makan ke, tak sedap ke, sikit ke, banyak ke, itu lain hal, bebab. Lain hal. Datang majlis tersebut. Kalau orang tahu kemuliaan majlis tersebut, keberkatan majlis tersebut, awak kasih duit, awak kasih harta awak pada majlis tersebut, 10 gunung Uhud pun tak dapat untuk menyamai keberkatan majlis tersebut. Awak ada golba, awak kasih golba pun tak dapat, para jemaah sekalian. Sebab itu, para jemaah sekalian, kalau kita ada dengar orang buat majlis, kita nak dapat berkat majlis tersebut, satu, hadir. Nombor dua, tangan jangan kosong. Bukan artinya majlis tu, alamak, kalau ada majlis aku nak kena kasih duit, aku nak kena. Maksud tangan jangan kosong. Ya, awak bantu majlis tersebut. Mungkin bantu apa? Oh, bulan ni aku sempit sikit rezeki lah. Okey, kalau sempit sikit rezeki, datang. Ada apa-apa nak tolong ke? Cuci-cuci ke? Bentang-bentang ke? Apa ke? Bantu ke apa ke? Apa salahnya? Bantu para. Saya dijelaskan dalam beberapa cerita-cerita orang-orang saleh, ya, majlis mereka tu penuh rahmat. Kerana apa? Orang datang berebut untuk hadir majlis tersebut, dan berebut. Ada sebahagian dari orang tu datang berapa? Tak apa, saya tak nak attend majlis, saya nak duduk dapur. Kenapa? Sebab saya nak bantu. Ya, kalau dah habis majlis mungkin nak kena senduk-senduk ke, cuci-cuci apa-apa ke, sebab saya nak berkat majlis. Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah. Begini didikan ulama-ulama terdahulu. Didikan ulama-ulama terdahulu. Ada sebahagian daripada mereka nakkan berkat majlis apa? Dia jaga orang datang. Orang datang majlis, dia sambut orang datang. Apa khabar? Baik, sihat. Jemput, silakan. Orang perempuan masuk belakang sini, ya. Orang lelaki masuk pintu sini, ya. Lagi yang lain jaga apa? Mana dia orang punya kasut, mana dia orang punya slipper. Cuba kita angkat susun. Biar tak apa? Biar tidak berserak. Subhanallah. Orang mau berkat majlis. Tapi zaman sekarang perkara seperti ini hilang. Apa lagi ujung daripada hadis tersebut? Dijelaskan, humul qaumu la yashqa jalisuhum, katanya. Humul qaumu, bagaimana? Mereka lah kaum yang tiada siapa pun yang akan celaka bila duduk bersama-sama mereka. Tengok, orang yang duduk dalam majlis zikir, orang yang attend dalam majlis zikir, orang yang ikut meriahkan, ya, mengimarahkan majlis zikir, mereka tak akan binasa. Mereka tak akan diganggu oleh apa? Kejahatan-kejahatan semua. Tenang dalam majlis zikir. Salah satu dari, tengok, dijelaskan mereka berkumpul untuk apa? Berkumpul bagaimana? Berkumpul sedang apa? Mengagungkan kebesaran engkau. Mengagungkan kebesaran engkau berarti apa? Berarti apa para jemaah sekalian? Dalam majlis tersebut kita beristighfar, berarti kita mengagungkan kepada Allah Ta'ala. Sebahagian besar daripada pengajian kita, ya, kita mulakan dengan apa? Kita mulakan dengan bacaan ratib. Dalam bacaan ratib ada apa para jemaah sekalian? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ramai-ramai ikut. Ya Allah, berlinang air mata para jemaah sekalian. Ya Allah, rindu majlis seperti ini. Rindu majlis seperti ini. Masya Allah, rahmat Allah Ta'ala turun. Dan di samping itu apa lagi para jemaah sekalian? Hamba-hambamu sedang mengagungkan, dan hamba-hambamu membaca kitabmu. Membaca kitabmu apa? Para jemaah sekalian, sebahagian daripada kita kumpul baca apa? Kita nak mulakan majlis, mari sama-sama kita baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya Allah, baca Al-Quran, baca kalam Allah Subhanahu wa taala.
Apa tidak bergegar hati kita ini? Apa kita tidak bergegar hati kita? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apalagi orang itu mengadakan majlis khatam Al-Quran. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita berkumpul untuk kita membaca kita berkumpul untuk kita mengadakan majlis khatam Al-Quran. Kita niatkan berkat majlis khatam Al-Quran, aku hadiahkan pahala ni kepada kedua orang tua aku, hadiahkan kepada anak-anak aku, hadiahkan kepada guru-guru aku. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis itu kita baca doa khatam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita harapkan Allah terima taubat kita. Dan di samping itu lagi, hadis itu jelaskan apa? Para jemaah sekalian, dan mereka berkumpul berselawat ke atas Nabi mu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang berkumpul membaca selawat kepada Rasulullah. Orang berkumpul baca Allah ya Nabi, salam alaika ya Allah. Baca selawat pada Rasulullah. La ilaha illallah. Orang zaman sekarang tinggalkan majlis seperti ini. Dengar majlis tahlil, alah boring lah nak pergi. Dengar majlis belajar agama, tak apalah. Dengar majlis maulid, tak boleh pergi, salah, haram, bid'ah. Mana ajaran jelaskan macam gini? Ini hadis Nabi SAW. Mana satu ajaran memperjelaskan ini salah, ini tak betul? La ilaha illallah. Kita berkumpul membaca Al-Quran, kita berkumpul membaca, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar fikih, kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar tauhid. Kita berkumpul kerana sayang cinta pada Nabi Muhammad SAW, dan orang memperjelaskan haram, memperjelaskan bid'ah. Mana ajaran ini? Datang daripada mana ajaran ini? Kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW dikatakan haram. Sedangkan mereka berkumpul, berfoya-foya, lihat apatah mereka berkumpul, buat apa tak tahu, sambil tidak pernah keluar daripada mulut mereka beristighfar kepada Allah, tidak pernah keluar daripada mulut mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, tidak pernah keluar daripada mulut mereka berselawat memuji kepada Nabi SAW. Itu majlis bukan haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih zaman sekarang para jemaah sekalian. Sedih. Nak zaman akhir zaman. Ini hadis ni para jemaah sekalian. Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, majlis yang baik seperti ini ditolak banyak. Tak mau hadir. Kalau hadir pun penuh, ada orang berhasad dengki antara satu dengan lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi jelaskan, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tiada siapa pun yang akan celaka bila mereka duduk bersama-sama. Siapa pun tidak akan dapat mencelakakan mereka. Kejahatan, kebinasaan, kemurkaan Allah Ta'ala tak akan turun. Kerana apa? Kerana mereka sedang bermohon doa pada Allah Ta'ala, bermohon taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada zaman sekarang pula orang berani mengatakan tak betul. Ada pula zaman sekarang orang hadir dalam majlis tapi membuat kemungkaran dalam majlis. Cocok sana, cocok sini, hasad sana, dengki sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita mau bertaubat pada Allah Ta'ala? Kalau kita benar-benar ngaku kita ini orang Islam,
sallallahu alaihi wasallam? Mana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Mana iman kita kepada Allah? La haula wala quwwata illa billah. Kalau Nabi Muhammad hidup zaman sekarang ini 1442 tahun hijrah, Nabi Muhammad hidup, alangkah sedihnya Nabi lihat umatnya seperti ini. Ada orang lagi berani menfitnahkan majlis. Innalillah. Ini lain tak adalah dia buat majlis, dia nak buat collection aja lah. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Taman dari taman-taman syurga awak. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubat kami, masukkan kami dalam golongan orang-orang ahli taubat ya Allah. Bersihkan hati kami daripada sifat ujub, sifat riya, sifat hasad, sifat dengki ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, kami meriwayatkan pula daripada Muawiyah radhiyallahu an. Muawiyah ni siapa para jemaah sekalian? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ayahnya Abu Sufyan, yang memeluk agama Islam setelah Fathul Makkah. Yang Nabi SAW apabila terjadi peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, Nabi memperjelaskan kepada orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah, barang siapa yang berada di dalam rumah-rumah mereka selamat, harta mereka selamat, jiwa mereka selamat. Barang siapa yang ada di rumah Abu Sufyan selamat. Ini Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah. Apa kata Muawiyah? Berarti Abu Sufyan ayahnya Muawiyah, dan Muawiyah sendiri adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperjelaskan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabi faqala ma ajlasukum, qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Qala lillahi ma ajlasakum illa dhak, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi suatu lingkungan dari para sahabatnya seraya berkata kepada mereka, berarti Rasulullah datang pada satu kumpulan, satu grup daripada golongan sahabat-sahabat Rasulullah. Ada juga yang memperjelaskan Rasulullah mendatangi kelompok orang yang sedang berkumpul, ya, orang yang sedang berkumpul, seraya Rasulullah berkata kepada mereka, kerana apa kalian semua duduk berkumpul di sini? Ya, maksudnya apa? Apasal awak semua duduk kumpul? Ya, maka mereka berjawab, kami duduk berkumpul di sini kerana berzikir kepada Allah dan memuji-mujinya atas petunjuk yang telah diberikan kami oleh agama Islam dan nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kami. Allahu Akbar.
beliau sallallahu alaihi wasallam pun memperjelaskan apa dia, apakah benar demi Allah kamu tidak duduk melainkan kerana sebab itu? Ingatlah, aku tidak meminta kamu bersumpah kerana menuduh kamu, akan tetapi baru sebentar tadi aku didatangi malaikat Jibril memberitahuku bahawa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kamu di hadapan para malaikatnya. Allahu akbar. Ya Allah, Allah bangga dengan orang-orang yang suka berkumpul. Allah bangga dengan orang yang suka duduk bersama-sama di dalam kebun-kebun syurga. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat suka melihat para hamba-Nya berzikir kepadanya, sehingga dia membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya kerana bekerja berzikir, bertasbih, bertahlil, bertakbir dan sebagainya adalah tugas para malaikat. Betul, malaikat tidak pernah berhenti memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Maka kata Imam Nawawi lagi, kalau kita dapat meniru kerja malaikat itu, tentulah Allah Ta'ala sangat suka sekali. Itu menandakan hamba mengingatkan tuannya, apatah lagi tuannya kepada hambanya. Tentulah dia akan lebih mengingati hamba itu. Sebab itu dia membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Kalau kita tahu begitu, apakah kita masih bermalas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, para jemaah yang dirahmati Allah. Sangat-sangat baik dan sangat-sangat mulia. Dan kami meriwayatkan lagi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an, dua orang sahabat Nabi yang agung, bahawa mereka bersaksi yang mereka telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, la yaq'adu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Artinya, tiada suatu kaum berzikir kepada Allah Ta'ala melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, dicucurinya rahmat, iaitu rahmatnya Allah Ta'ala. Dicucuri berarti apa? Dihujankan rahmat Allah Ta'ala, diturunkan ke atas mereka ketenangan. Wa nazalat alaihimus sakinah, ya, kita duduk kumpul ramai-ramai, kita berselawat, kita baca Quran, kita berzikir, kita membuka kitab, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, turun ketenangan dalam majlis tersebut. Apatah lagi dalam majlis tersebut ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang, cukup satu orang saja. Kalaulah dalam kumpulan tersebut ada satu orang yang Allah Ta'ala sayang, maka yang lain semua pun Allah Ta'ala sayang. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, kurniakanlah kepada kita, Ya Allah, Ya Allah. Turun ke atas mereka ketenangan, dan disebut Allah akan mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam Nawawi rahimallahu ta'ala menasihatkan lagi kepada kita. Beliau memperjelaskan, di sini ada penambahan sebutan rahmat Allah, rahmat Tuhan yang akan mencucuri orang-orang yang berzikir, di samping ketenangan akan diturunkan ke atas mereka. Mencucuri iaitu dihujani. Bahawa kedua-dua perkara ini sangat diperlukan oleh orang zaman ini daripada yang sebelumnya. Tengok Imam Nawawi nasihatkan pada kita. Ini kitab Imam Nawawi karang zaman Imam Nawawi hidup. Imam Nawawi sudah jelaskan demikian.
kedua perkara ini sangat diperlukan oleh orang zaman ini daripada yang sebelumnya. La ilaha illallah. Kalau dah zaman Imam Nawawi sudah menasihatkan demikian, apalagi zaman kita, para jemaah sekalian. Maka berlumba-lumbalah untuk berzikir. Moga-moga kamu tergolong orang-orang yang memperolehi kurnia-kurnia besar ini, yang tidak akan kamu dapat membelinya walaupun dengan mencurahkan wang ringgit yang berkantong-kantong. Wang ringgit yang banyak sekalipun tak dapat, para jemaah. Tetapi di mana manusia sekarang daripada berzikir kepada Allah Ta'ala? Mana manusia sekarang? Mana manusia sekarang? Datang majlis pun pilih-pilih. Nak hadir majlis pun pilih-pilih. Tengok siapa pimpin. Oh, dek ni lah, tak payahlah, aku kenal dia dulu lah. Oh, ini dulu jiran aku lama. Oh, je ni dah jadi ustaz ke? Tak alim pun je ni pun. Engkau alim? Minta maaf lah, jemaah sekalian. Oh, dia inilah budak tu dulu aku kenal. Ya Allah, sekarang dia pimpin majlis macam real aja. Habis siapa yang real? Minta maaf lah para jemaah sekalian. Ini kenyataan terjadi zaman sekarang. Ada lagi kenapa? Oh, siapa pimpin? Oh, je ni. Jangan pergi dia pimpin majlis. Apa pasal? Dia dulu bukannya betul kau. Lah, dia ngumpat hal orang tersebut pula. La haula wala quwwata illa billah. Awak rosakkan. Awak kalau buat demikian, kalau ada orang yang datang majlis buat demikian, berarti awak rosakkan taman daripada taman-taman syurga. Awak rosakkan taman daripada taman-taman syurga. Itu hakikatnya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada perbuatan tersebut. Imam Nawawi jelaskan, tapi mana manusia zaman sekarang berzikir pada Allah Ta'ala? Semuanya lesu, dungu kerana desakan hawa nafsu yang keliru, sehingga semua mereka tertipu. Oh, tak boleh pergi hari ni. Apa pasal? Tak, maaf lah, TV ada program bagus. Pelik kan? Pelik tak pelik, para jemaah sekalian? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, rumah kita seperti masjid, ibadah kita seperti dalam kumpulan orang-orang yang menghidupkan taman dari taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan majlis kita, amal ibadah kita tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, ampunkan kesalahan-kesalahan kita, ampunkan semua hapuskan semua kejahatan-kejahatan kita. Dan mudah-mudahanlah seperti mana kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam majlis yang baik-baik, kelak di yaumil mahsyar Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya bab yang kita baca ini, bila kita dah sampai pada hadis tersebut yang tadi dijelaskan, maka selesailah bab yang memperjelaskan tentang ketahuilah sebagaimana dituntut daripada kita untuk berzikir. Maka insya-Allah minggu depan kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang memperjelaskan tentang zikir itu sebaik-baiknya dengan hati.
InsyaAllah kita akan memperjelaskan, kita akan sama-sama mempelajari bab tersebut pada minggu yang akan datang, InsyaAllah pada hari Isnin, ya, jam 7.45 malam seperti mana tadi kita mula para jemaah sekalian, ya. Baik, sebelum kita tutup ni para jemaah sekalian, ingin saya maklumkan, ya, bahawa insya-Allah besok pengajian kitab Riyadhus Salihin, anjuran Masjid Al-Abdul Razak, masjid tersebut, pengajian tersebut insya-Allah akan diadakan di masjid, ya, tak diadakan di rumah saya lagi, ya. Kerana diadakan di rumah saya sebab masjid belum mendapat keizinan, ya, untuk kita meneruskan kuliah maghrib, ya. Tapi alhamdulillah pada minggu yang lalu, ya, Imam Masjid Al-Abdul Razak telah pun menghubungi saya bahawasanya majlis dah boleh mula kembali di masjid. Maka saya minta sokongan dari para jemaah sekalian, ya, untuk sama-sama kita datang masjid, ya. Bagi yang tinggal jauh ke, yang tinggal dekat ke, tak ada apa-apa halangan, ya, silalah. Tak ada apa-apa aktiviti, silalah datang masjid. Tapi masjid memberitahu pada saya lah, kena register, ya, kena register. Jadi begitulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada juga jemaah tanya, Ustaz, kalau dah ada dekat masjid, Ustaz akan buat live streaming tak? Nanti saya tengok macam mana para jemaah sekalian, ya. Apakah saya buat live streaming ataupun tidak? Pasal pula macam itu? Ya, sebab kalau di rumah saya sendiri dengan anak-anak saya lah, kita yang setup ni para jemaah sekalian, dia taruh meja, taruh handphone, taruh mikrofon dan sebagainya, ya. Jadi bila dekat masjid ni nanti saya tengoklah macam mana apa yang saya boleh buat, ya, apa yang saya boleh buat para jemaah sekalian. Nanti saya tengok, ya, mudah-mudahan dapat kita mengadakan live streaming juga, ya. Jadi mungkin jemaah-jemaah yang tak dapat datang ke masjid boleh juga mengikuti pengajiannya. Tapi kalau para jemaah yang boleh datang ke masjid, ya, tak payahlah tengok live streaming, datanglah masjid para jemaah sekalian, ya. Sebab itu rumah Allah, tanggungjawab kita orang Islam untuk apa? Untuk memeriahkan masjid. Tanggungjawab kita orang Islam, ya, tanggungjawab kita. Maka wajib kita memeriahkan masjid. Kalau kita tak ada halangan apa-apalah, ya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para jemaah sekalian, kalau tak ada apa-apa, saya cukupkanlah pengajian kita pada kali ini, dan insya-Allah kita jumpa kembali insya-Allah dalam pengajian kitab Al-Azkar pada hari Senin minggu hadapan insya-Allah, ya. Al-Fatihah anallahu ya'fu anha, Al-Fatihah anallahu ya'fu anna wa an walidina wa an auladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alaina وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والبنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يأتادون الرواها والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi